براہ راست آپ کو چلیں گے، اس وقت وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گجرانوالہ شہر اور ضلع محمد نواز شریف کا قلعہ ہے۔ 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، اور خاص طور پر 2018 میں جب مسلم لیگ نون کے لیے بدترین حالات تھے، ہمارے لیے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے، 2018 کے بدترین حالات میں بھی اس ضلع اور شہر کے لوگوں نے مکمل طور پر اپنی حمایت محمد نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کی، اور اس ضلع کے تمام صوبائی اور تمام قومی اسمبلی کے اراکین الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں گجرانوالہ کے مزدوروں سے بھی یکجہتی کرنا چاہتا ہوں جن کی دہاڑیاں کچھ دنوں سے ماری جا رہی ہیں۔ ان کاروباری حضرات سے بھی ہم یکجہتی کرتے ہیں جن کا کاروبار اس فسادی مارچ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور وہ طالب علم جن کے اسکول اور کالج بند ہیں، آج تیسرا دن ہے مسلسل، ان سے بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا نقصان ہوا۔ سارا نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس فسادی مارچ کی ساری پذیرائی ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جس طریقے سے یہ مارچ رینگ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اب چند فرلانگ مارچ بن گیا ہے کہ چند فرلانگ چلتے ہیں، یعنی کل جو ہے وہ آدھے شہر کا مارچ تھا اور آدھے شہر پہ آگے ختم ہو گیا، اور جو فسادیوں کا سرغنہ ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور کارکنوں کو سڑکوں پر در بدر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جس رفتار سے یہ فرلانگ مارچ رینگ رہا ہے، جب تک یہ اسلام آباد پہنچے گا تو غالباً انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی، کیونکہ 12 اگست کو قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں عام انتخابات ہوں گے، اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہوس اقتدار کا مارچ ہے سر، کہ ایک فاشسٹ فسادی سے جب ہم نے ایک آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار اس سے لے لیا ہے، تو وہ فاشسٹ فسادی پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس پھڑ پھڑانے میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2014 میں چائنا کے صدر نے اسلام آباد آنا ہو تو یہ فسادی اسلام آباد میں دھرنا دے دیں۔ آج جب وزیر اعظم شہباز شریف صدر کے اسی چین کے صدر سے جس نے اسلام آباد آنا تھا، آج انہوں نے ملاقات کی ہے، تو جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم چین کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے، یہ فسادی پھر سڑکیں روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو اپنا ترقی کا کام جاری رکھنا ہے، اور گجرانوالہ کے شہری انہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے، گجرانوالہ کے ہسپتال بدحال ہیں، گجرانوالہ کے سکول لاوارث ہیں، گجرانوالہ کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ضلع اور شہر میں ترقی کا عمل 4 سال سے رکا ہوا ہے۔ تو اگر
یہ ہوس اقتدار مارچ جو کہ اب قاتل مارچ بن چکا ہے. آج صبح ایک اور کارکن جو ٹرک سے گرا تھا وہ وفات پا گیا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خاتون صحافی صدم نعیم عمران خان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کر کچلی گئی ہیں. اور یہ بھی کارکنوں کا قتل بھی اس فسادی لیڈر کا ریکارڈ ہے. ملتان میں آپ کو یاد ہوگا گرمی سے بدحال درجنوں کارکن ہلاک ہوئے. سٹیج کی کارروائی 1 منٹ کے لیے بھی روکی نہیں گئی. اور اب جبکہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام آباد کے قریب جا رہے ہیں تو میں صراحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، اولاد اور کاروبار کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری. اسلام آباد میں موجود سفارت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. اسلام آباد میں آئینی اداروں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر تو یہ رینگتے ہوئے اسلام آباد پہنچ کر امن سے بیٹھتے ہیں، ہم پر جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن اگر امن قائم رہتا ہے تو آ جائیں. لیکن یہ امن قائم کرنے آئے نہیں ہیں. یہ ہم سب کے لیے پریشانی اور فکر کی بات ہونی چاہیے کہ فسادیوں کے سرغنہ کی گفتگو میں ہمیشہ تشدد کی دھمکی ہوتی ہے. دو زبانی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اب پرامن رہیں گے، دوسری طرف ان کے لوگ کہتے ہیں بندوقیں اکٹھی کرو، تیاری کرو. اور تشدد سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں. میں آپ کے توسط سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2016 میں بھی آرمی چیف کی تقرری سے 4 ہفتے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے یہی فسادی ٹولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا 30 اور 31 اکتوبر کو. اور اٹک کے پل پر ایک باقاعدہ گھمسان کا رن پڑا تھا. یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے. اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ 2014 میں ان کے کارکنوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا. ان کا ریکارڈ ہے کہ اس فسادی جماعت کے لوگوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھیں، ان کو زد و کوب کیا تھا. یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بلڈوزر لے کر پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا. تو وہ لوگ جو اسلام آباد پر حملہ آور چاہے اٹک پل سے ہوئے یا ڈی چوک میں ہوئے، یہ ان کا ریکارڈ ہے. عمران خان کا ریکارڈ تشدد کا ریکارڈ ہے. لیکن وفاقی حکومت پرعزم ہے، ہماری تیاری ہے. اگر تو یہ امن سے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اس پر مذاکرات ہوں گے کہ ان کا مارچ اگر تو پرامن رہنے کی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز پر یہ وسیع البنیاد وفاقی حکومت
मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे जो कि 12 अगस्त 2023 तक है, और जिन्हें इंतखाबात की जल्दी है उनके पास मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत मौजूद है। पंजाब असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? अगर तो संजीदा हैं तो बजाय ये कि यहां से रेंगते हुए लोगों की जिंदगियों में खराबी लाते हुए अमल करके दिखाएं। और मुल्क में एक सवाल पैदा हो गया है कि खुदा जाने कोई टेंशन है। मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं कि मुल्क में अगर कोई तनाव है तो वो उन चंद 100 मीटर में है जहां से यह फसादी मार्च गुजर रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान पुरअमन है और हमारी तवज्जो तो सैलाब ज़दगान की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मुईशत की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करने पर है। हमारी तवज्जो और जो काम आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात इमरान खान ने तबाह किए थे उसको दोबारा बहाल करने पर है। लेकिन इस मुल्क में अमन कायम रहेगा, जमहूरियत कायम रहेगी, और जो ये कहता है शायद वो दुरुस्त कहते हैं कि मार्शल लॉ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई कैसे फर्क पड़ेगा? आप तो मार्शल लॉ के रेफरेंडम की हिमायत कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके रेफरेंडम के जलसों में अपने झंडे लेकर शरीक हो चुके हैं। आपको तो मार्शल लॉ से फर्क नहीं पड़ता, फायदा होता है। लेकिन कौम को यह फर्क पड़ेगा, और इसीलिए हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें इस मुल्क को इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क के सियासी मामलात में एक ठहराव लेकर आना है। तो अगर तो मुल्क का अमन, मुल्क में ठहराव इनका एजेंडा है तो बात कर लें। धमकियों से, तशद्दुद से शहरियों की जिंदगियों को तबाह करके तो ये फाशिस्ट मकासद हम हासिल नहीं होने देंगे। हम मज़ामत करेंगे, गुजरांवाला मज़ामत करेगा। मैं आपको ये भी याद करा दूं, आप में से बहुत से हजरात उसके गवाह हैं कि किस तरह 20 अक्टूबर 2020 को पीडीएम का पहला जलसा था, और यही जगह जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए थे कि अवाम किसी भी तरह जिना स्टेडियम तक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से गुजरांवाला के शहरी बहादुर हैं, हिम्मती हैं, गैरत वाले हैं। शहरियों ने अपनी ताकत से ये कंटेनर उठाकर फेंक दिए और एक फकीदुल मिसाल जलसा जमहूरियत के लिए किया। ये वही पीडीएम है जो आज अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में है और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रही है। ये फसादी और फाशिस्ट चैलेंज जो कि अब एक फरलांग मार्च तक महदूद हो गया है, ये अपने काम जारी रखें। इनका काम दिया बुझाना है, हमारा काम दिया जलाना है, वो हम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। साहब ने आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया कि आपने बैनर लगाए थे जो कल आपने रात को प्रोग्राम में इतराफ किया है, इस पे आपको क्या कहते हैं? पंजाब हुकूमत से आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा फवाद चौधरी ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुरन दस्तगीर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला में बैनर लगाकर शरारत फैलाने की कोशिश की है।
बारे में सर आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है, अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी ज़बान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। ये जिस इजहारे राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहारे राय की आज़ादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहारे राय की आज़ादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें, वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। बैनर्स का इतराफ आप कर रहे हैं या जी नहीं, मैं बैनर्स उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि हमने लगवाया बैनर, रात को आपने भी कहा है, ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। तब्दील है या मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। यार एक जानिब से वो भी कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई इख्तियारात नहीं है मुज़ाकरात के, इशारा वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई बैकडोर राब्ते उनके हैं, या कल वो ऐसा होता है कि जैसे वो कहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहादियों को अलग किया गया है, इस हुकूमत के इत्तेहादियों को भी अलग कर दिया जाता है, तो हुकूमत किस जगह पे खड़ी होगी कि आप उस इलेक्शन को मानेंगे या फिर आप ये एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं उन्हें साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक बनाना, उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सर, ये है कि राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो हैं, इससे ज़्यादा नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर इतने लोग हैं तो पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है? रेड जोन एरिया जो बढ़ा दिया गया है, करोड़ों रुपया वहाँ पर जो है वो शैली खरीदी जा रही है। इस हवाले से बता दें, 40-50 लोगों के लिए इतना इंतजाम नहीं, उन्होंने मैं दुरुस्त कर दूं, उन्होंने 40-50, उन्हें 4 से 5 हज़ार लोग कहे हैं। नहीं, आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 40 से 50 लोग। तो वो जो इस्लामाबाद, मैं फिर दोहरा देता हूँ जी, आपकी समा खराशी होगी, लेकिन फिर कह देता हूँ कि इस्लामाबाद में रहने वालों की जान, माल और औलाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सफारत खानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आइनी इदारों की जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। एक फाशिस्ट फसादी चैलेंज हमारे सामने है, लिहाजा उसमें हम एहतियात कर रहे हैं, हिफाजत करेंगे। और इंशाल्लाह मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये पुरअमन तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं और तशद्दुद की धमकियाँ देना बंद कर दें तो आकर बैठें, 126 की बजाय 252 दिन बैठें। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू यही है कि जब भी ये बात करते हैं इसके नीचे एक तशद्दुद की धमकी होती है, जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। पहला मार्च है जो 4 घंटे चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? क्या आप ये समझते हैं लोग कम हैं? खास साहब का दावा है कि लोग इतने ज़्यादा हम नहीं चल पाते। और ये भी बताइएगा, क्या इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए, आप सामने आ जाए? जी देखिए, पिछला धरना भी इसी तरह रेंगता था कि दिन के दौरान डी चौक खाली, चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए
اسلام آباد میں ہماری بھرپور تیاری ہے اسلام آباد کے دفاع کی، شہریوں کے دفاع کی، سفارت خانوں کے دفاع کی، اور وہ تیاری ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مارچ جو ہے اپنا روٹ مکمل رینگ تو رہا ہے، جس طرح مکمل کر کے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 12 اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ خرم صاحب، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، یہ ہمیشہ طور پر مقتدر حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے اقتدار مانگتے ہیں۔ کب ایسا وقت آئے گا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ عوام کی طرف آئیں گے اور عوام سے اقتدار مانگیں گے؟ کوئی ایسا ہماری زندگی میں آئے گا اس طرح کا؟ جی، یہ وقت 2013 میں بھی آیا تھا اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا تھا۔ 2018 میں عوام کے فیصلے کو بیلٹ بکس پر چوری کر لیا گیا۔ 2023 میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے، اور اسی لیے یہ ایک آپ نے جو اس سال حکومت کی تبدیلی دیکھی ہے، اصل میں یہ ایک سگنل ہے کہ الیکشن چوری کر کے ناحق طریقے سے جو سلیکٹڈ لوگوں کو لایا جاتا ہے، وہ تجربہ اب واضح طور پر، تاریخی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ناکام ہو گیا۔ گجرانوالہ میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔